ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਦਿ ਕਰੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਚਰਣਾ ਪਰ, ਜਾਉ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਾਨ ਸੁਨੈ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਗਏ ਦਰਬਾਰੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੂਹ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਾਟ, ਪੇਂਗ ਗਿਰਨ ਛੜ ਜਾਏ। ਆਂਦ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ੋਤਮੰ, ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ, ਧਰ ਕਰ ਧਰ ਪਰਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜ ਅਭੀ, ਪਾਵਹਿ ਗਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਪ ਦੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪ, ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਨਰਕ ਪੜੰਤੋ ਕਿਉ ਰਹੈ, ਕਿਉ ਪੰਚੈ ਜਮਕਾਲ। ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ, ਝੂਠ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਾਲ। ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ, ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਹੇ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੁਟੀਐ, ਪਾਪੇ ਪਜਹਿ ਪਜਾਹੇ। ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ, ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਹੇ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੁਟੀਐ, ਪਾਪੇ ਪਜਹਿ ਪਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
महान बख्शिश कृपालता का सदका आप सारिया संगतां अमावस के पुरब नूं जान के गुरु महाराज के पावन सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहब अथवा बाकी के इतिहासक स्थानों की यात्रा करने वास्ते सतगुरु जी के चरणों में हाजरी भर रहे हो। चल रही इस स्थान की मर्यादा के अनुसार अमृत वेले महाराज के सोहने प्रकाश होए, पंज बाणियां का नितनेम, श्री आसा जी की वार का कीर्तन हर जस और लड़ीवार अमृत रूप पावन गुरबाणी की विचार श्रवण करने वास्ते गुरु महाराज के पावन चरणों में हाजरी भर रहे हो। महीने विच संग्रांत पुन्निया अमावस ये तीन पुरब जिहड़े आउंदे हन। बाकी 7 वार है। महाराज ने पुन्निया उत्ते भी विचार दी है, अमावस से भी और तिथां उत्ते भी, महीनिया उपर 12 के उपर ये सारिया विचारां बाणी विच दसियां। जो दिनां प्रति कोई शंके वगैरह पुराने समाज विच सी, महाराज ने बाणी द्वारा सारे निवृत्त कीते हैं। दिन रहने 35 अखरी 52 अखरी इहदे ते भी विचारां बड़िया सोहनिया लिखिया हुई। सो पुरातन जो इस देश का नियम सी, महीने विच 4 छुट्टियां करनियां। उन्होंने दिनों फिर संगत विच आके कोई सेवा या कोई सत्संग वगैरह करना। जदों राज तब्दील होंदे हैं फिर वो अपने हिसाब के नाल ही पब्लिक नूं पिलाउंदे हैं। वो पुरानियां परंपरा के मुताबिक इन्हां दिनों ते संगतां हुण भी गुरु के तीर्थां ते जांदियां, दीवान सजदे है, कथा कीर्तन वगैरह होंदे है और तीर्थ इशनान करते हैं। सो इस तरह चौदसी में श्री तरनताਰਨ साहिब विशेष जोड़ मेला हुंदा है। अमावस से श्री अमृतसर साहब दरबार साहब, इस तरह करतारपुर साहब भी मसिया काफ़ी भरती है, बैसाखी भी, ते बेर साहब भी अमावस से संगतां दा काफ़ी जोड़ मेला हुंदा है। होर भी तीर्थां ते जुदे जुदे त्यौहार हैगे आ, जिन्हां जिन्हां दिनां नूं संगतां विशेष रूप च जांदियां हन। ओला जिवें श्री आनंदपुर साहिब है, दशहरा चमकौर साहिब जां हजूर साहिब काफ़ी भरदा है। सवा फतेहगढ़ साहिब, बैसाखी दमदम साहिब, भावें पंथ की साजना श्री केसगढ़ साहिब हुई है।
और इस तरह माघी श्री मुक्तसर साहब है, बसंत पंचमी दूखनवार पटियाले जहाँ गुरु के लाहौर काफ़ी भरती है। इस तरह होर भी जिन्ने महाराज के स्थान है उत्थे जुदे जुदे दिनों से जोड़ मेले काफ़ी भरते हैं। गुरु नाल जुड़ना, गुरु का मिलाप प्राप्त करना, ये जोड़े सत्संगी रोजाना संगत च आउंदे आ वो तो फिर बहुत बड़ी किरपा वाली गल है। जे कोई दिन 12 ते आके भी संगत करता है फिर हौली हौली उहदे मन च भी काफ़ी प्रेम प्यार रुचि जिहड़ी आ वो पैदा हो जाती है। सो ये बेर साहब भी गुरु महाराज का जो अवतार पुरब है तो बाकी सुगरांद वगैरह नूं भी संगत काफ़ी आउंदी है। ऐतवार भी अमावस चौदस ते भी संगतां आउंदियां जांदियां जोड़ मेले हुंदे हैं। अज भी संगत काफ़ी आ जा रही है, कोई सेवा विच, कोई यात्रा के तौर पर। जिहड़े स्रोते है वो महाराज के चरणों च बह के पाठ कीर्तन कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। सो आओ प्यार दे नाल जो लड़ीवार कथा दखणी ओंकार नाम की बाणी, इहदे विचों 934-35 अंक जारी है, विचारां सरवण करते आ रहे हैं। ते अज भी भागां वालियां नूं ये बाणी का विचार सुनने का जो सुभाग है वो प्राप्त हो रहा है। सारियां संगतां मनवृत्ति की एकाग्रता वास्ते रसना की पवित्रता लई गज गज के बोलो सतनाम। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। पाप बुरा पापी को प्यारा, कर्मां की फिलासफी काफ़ी बड़ी है। इहदे उत्ते बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, कर्म विपाक संगता आदि। और कर्म और उन्होंने जिहड़े विपाक फल है वो दसे। पुण्य कर्मां दा फल पाप कर्मां दा की भुगतान हुंदा। उन्होंने प्रायश्चित वास्ते भी विधियां बधान उन्होंने महापुरुषों ने लिखियां। इस वास्ते सियाने पुरुष पढ़ते सुनते हैं। ਹੁਣ एक तो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, सकाम कर्म भी है जिहड़े किसी इच्छा नूं रख के कीते जांदे हैं। और कुकर्म भी बड़े बड़े है। इस तरह निष्काम कर्म भी है, कोई यागादिक कर्म जां इस तरह की भावना उन्होंने रख के कर्म किए जाते हैं। इन्हां दा विस्तार काफ़ी है। वेदां दे विच भी कर्म फिलासफी बहुत वड्डी लिखी है। फिर उपासना बारे दसिया,
ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, 3 ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਮ ਉਹ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਫਲਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁੰਨਮਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬਦਾਇਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਚਿਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗਾਦ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮ 'ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਸੰਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਗਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਰਬਧ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈਗਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ
ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ और धन की वासना, शास्त्र वासना में बहुत ग्रंथ पढ़ जावा, मेरे मुरे को बोल ना सके, इन्ना बुद्धि की विचित्रता होवे। ये वासना ऐसियां भी हैगियां कि जदों ज्ञान अवस्था ब्रह्म ज्ञान सारियां वासना तो रहत होना पैंदा। कोई वासना ही नहीं रहिंदी। कई बार लोगों ने उन्होंने बड़े तसीहे भी दिते, ये साडे अनुकूल हो जाण, अपना धर्म छड्ड के साडा धर्म ग्रहण कर लें। उन्होंने भरमाउण वास्ते कई तरह के डरावे लालच भी दिते, पर उन्होंने वासना मर गई सी। कोई भी दिता हुआ लालच या सज़ा वगैरह उन्होंने इरादे तो नीचे नहीं गिरा सकी। जिस तरह भाई साहब भाई मनी सिंह है, सवेग सिंह सहबाज सिंह है, भाई तारू सिंह जी है, और भी बड़े गुरमुख प्यारे हैगे जो उसकी किरपा के पात्र है। फर्क नहीं होता, क्योंकि वो फिर बिल्कुल निष्काम कामना तो रहत हो। उन्होंने तो जीवन ही बड़ा उच्चा सुचा आदर्शक जीवन, जिहदे अंदर कामना वो फिर डर भी मन लैंदा, लालच विच भी आ जाता, वो अपने धर्म असूल तो डिग पैंदा है। और जिहड़ा पुरुष निष्काम हो गया, उन्होंने दुनिया का कोई लालच गिरा नहीं सकता। सत संतोख जे होवे पास, तो फिर सद बहाले पास, उन्होंने तो कोल बुला लेंदा ना, जिन्हां च ऐसे गुण। सो इस वास्ते हुण इत्थे चल रहा है पापमई सृष्टि का, कि जिहड़ा जिस पासे कोई लग्या है उन्होंने वो चीज़ प्यारी लगती है। हुण सूर्या वो गंदगी का ही जानवर है, दृष्टांत वास्ते ही है कि सूर नूं कहा इनू स्वर्ग च लै चलीए, कहंदे स्वर्ग विच फिर मेरा खाना मिलेगा, क्योंकि उत्थे ऐसा तो नहीं मिलेगा। कहते फिर उस स्वर्ग का तो नरक ही है। वो गंदगी नूं ही स्वर्ग मनी बैठा। इस तरह जिन्हों की कूकर या सूकर वृत्ति है, वो हर वेले बेशे वकारां की दुर्गंधी विच ही लगे हुए, उन्होंने वही कुछ चंगा लग रहा, वो निकलना ही नहीं चाहते। इस तरह जिहड़ा पाप कर्म विच लग जाता, वो गांह ते गांह फिर व्यक्ति होर पापमई बनती जाती है, उन्होंने पाप ही चंगा लगता। उहदे बारे महाराज दसदे हैं। हाँ जी, पाप बुरा पापी कौ प्यारा। कहते पाप कर्म है तो बुरा, इनू कोई चंगा नहीं कहता, पर जिहड़ा पापी बंदा उन्होंने पाप चंगा लगता। चोर नूं चोरी ना प्यार है ना, तो जिहड़ा यार है उन्होंने यारी ना, भैड़े पासे व्यवचार वाले का प्यार है। वो गल्लां भी उस तरह दियां करेगा, उस तरह दियां सुनेगा।
और जिहड़ा ठगी ठोरी वाला उन्होंने वही चीज़ चंगी लगती है, उन्होंने कोई बाणी की विचार थोड़ी चंगी लगती है तो चंगी है पर उन्होंने नहीं चंगी लगती। जे बाणी की विचार चंगी लगन लग गई फिर वो चोरी जारी तो कर ही नहीं सकेगा, बाणी ने हटा देना इधरों, वो फिर बाणी सुननी नहीं चाहता, उन्होंने पापमई गल्लां प्यारियां लगदियां, पाप करना चंगा लगता, उन्हों का फिर किता ही यह जिहा बन जाता, बिहार ही यह जिहा बन जाता। जो पाप उन्होंने बड़ा प्यारा लगता, किसी बंदे का कतल कर देना, मार देना, यह तो बहुत पाप है। और 100 गां मारन के बराबर एक बंदे के मारन का पाप है। 100 बंदा मारे जाए एक विद्वान के मारन का पाप है। 100 विद्वान मारिया जाए तो एक भजन करने वाले बंदे के मारन का पाप है। बड़े पाप है ना। जो बंदा पापी बन जाता वो फिर पाप कर्मां नूं बड़ा चंगा समझदा। हम जिहड़े बुछड़ लोग आ दिन रात ही घड़ा जानवरां दीयां धौणां वड्ढी जांदे, उन्हां दा किता ही बनिया पैसे कमाउंदे, उन्हां दी उहदे नहीं प्रीति है ना, उन्हां दा धंधा ही यह है। वो ये थोड़ी समझदे पाप है, वो तो इस बड़े खुशी नाल करदे। लो जी एक बारी गड़ासे ने वढ़ती धौण, उन्होंने पुण्य समझी बैठे, जिथे कोई लगा उन्होंने धर्म मन के बह गया। किसी नूं गां मारना पुण्य समझी बैठे, हिंदू इनू पुण्य समझते हैं, वही रखिया। मुसलमान इनू पुण्य बनाई बैठे, ते सूर नूं पाप बनाई बैठे। चेतन गल्ला गां च भी वही है, सूर च भी वही है। वो कहते काफर नूं लुट लेना, उन्होंने मार देना पुण्य। कोई कहता मलेश नूं मार देना पुण्य। इस तरह ही है। हम जिथे बड़े बड़े बुछड़खाने उत्थे वो गवां दे ठा देनी, थोड़ा बजदा सिर मुदियां गड्ढे पने जां खुरलियां च पट्ठे पाए, वो खाने लई धौणा करदियां। अजकल तो बिजली है, बटन नपदे है, बहुत बड़ा आरा लग्या है, एकदम धौणा वढ़ के परे सुट दिंदे। वो मनदे पाप नूं, जिथे कोई लगाया वो पाप कर्म नूं धर्म मन के बैठा हुआ है वो पाप। फिर गुरुआं नाल जोड़ लेंदे। गुरु महाराज ने हुक्म दिता, साडे पैगंबर साहब ने कहा, ना तो पैगंबर ये गल कहंदा, ना गुरु कहंदा। वो अपने मूँह के स्वाद वास्ते किन्ने जानवरां नूं जवा कर रहे हैं। ना बड़े का जोड़ लेना कि आपां एक तो पाप करना, एक बड़े महापुरखों नाल जोड़ना, ये डबल पाप बन गया ना। कि उन्हों का नाम लाँगे लोग कहेंगे नहीं ये तो ठीक है। अगे हिंदुओं च भी बलियां दिंदे सी, जानवरां दीयां बलियां, और इस तरह ही फिर भैरों आदि खाते हो, कुकड़ आदि कदे नाल शराब दीयां बोतलां वातलां, कई टूने टमन भी यह जिहा करदे। कुछ रस दे बकरे की सीरी रखिया जां बोतल रखिया, पैरों खुश हो जाएगा, वो साडे दुश्मन नूं मार देवेगा। इस तरह के लोग जंतर मंत्र तंत्र टूने टपाने करते हैं। वो जिहड़े मंत्री यंत्री तंत्री है वो इस तरह पैसा पूसा बटोरते हैं लोगों को।
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੂਤ ਯਾਦ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਬਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪਮਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਬਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਛਕਣਾ ਛੁਪਣਾ ਆਪ ਵੀ। ਹੁਣ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਜੇ 10-12 ਚੜਾਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਕੋ ਕਰਮ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਛੀਆਂ ਉਪਲ ਬੜਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੱਤਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੂ। ਅਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੱਤਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੇ ਸਾਡੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੀਣੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੀੜੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
क्योंकि पाप बुरा, महाराज कहते पाप है तो बुरा, पर ਜਿਹੜੇ पाप करने वाले हैं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਪਨ ਅਰਥ ਆਏ ਸੰਭਵਾਮੀ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਪਾਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੈ, ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾ ਪਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਵਾਲਾ। ਕਲੀ ਕਲ ਬਡਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਬਡਾਣਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਈ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਵੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੱਕੜ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੂਏ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ, ਭਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਕਟਕਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਨੂਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਥਾਲ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਲਾਦ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਅੜਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਰੇਲ ਖੰਡ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਫੇ ਵੇਚ ਆਉਣਾ ਪੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੋਲਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਲਹੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਅਖੀਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅੱਗ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਫੇਰ ਡਰ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੇ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਰੋੜੇ ਆ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਲ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪ ਹੈ ਬੁਰਾ ਪਰ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਲੱਦੇ
ਆਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਬਸ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਗੜਾਸੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਨਾਮ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬਟੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮਾਸੂਮ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਛੱਟ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਫਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਗਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਚੋਸਾ ਛਕਾ ਲੈਣਾ, ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੋੜ ਦੇਣਾ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਸੱਜਣ ਠਾਗ, ਸੱਜਣ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਣਾ ਚਲਗਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਜੇ ਸਭ ਧੋਵਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥਾ ਖੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਚਿਲਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਜਣ ਰਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਮ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਲੱਦਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਫਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਪਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਂਗ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਹੈਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨਕਾਰ ਲੋਕ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖਾਣੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜਜੰਤਰ ਰਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੰਗ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਜਜੀਰਵਾਦ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਾਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੰਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ। ਕਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਸੂ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਯਾਰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕੌਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕੋਈ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਰ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਬਈ ਫਿਰ। ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਪਤ ਕਰਦਾ, ਤਪਾਏਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਪੜੰਤੋ ਕਿਉ ਰਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉ ਪੰਚੈ ਜਮਕਾਲ, ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਮਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਾਸਨਾ ਪਛ ਪਛ ਮੇ ਭੋਗਣੀ ਪਊ ਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਂਸਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਗਜਬ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਠ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਬਦਲਣੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 1952 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੇਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਿਆਫੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤਰ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੰਚਿਆ ਜਮਕਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਰਾਜਾ
ਠੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਭੁਲਾਏਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਹੀਏ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਰਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਤੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਭੁਲਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਝੂਠ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਾਲ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਫਿਰ ਦਾ ਖੈ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਗੇੜਿਆ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜਿਆ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਿਆਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਅਕਲਾਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੁੱਠੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜਿਆ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਹੇ। ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਫਸਾਏ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੀਏ। ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕੁੱਟ ਵੱਡ ਮੀਂਹ ਆਊਗੀ ਜਮਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਉਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਪੁੰਨਮਈ ਕਰਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ। ਵਿਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪੇ ਪਚਹਿ ਪਚਾਹੇ। ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਸੰਗੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੱਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ, ਕਦੀ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਾਪ ਰਹੇ, ਨੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ। ਐਸਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹੇ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜਯੰਤਰ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਟੇਕੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਟੇਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।